हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रैक चैनल में आप तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, આજના વિડિયોમાં ઓપરેશન સિંદૂર 2025 સંબંધી સાથે સાથે ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સંબંધી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો પણ કવર કરવામાં આવ્યા છે। મિત્રો, આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી, તલાટી મંત્રી, રેવન્યુ તલાટી મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, એકાઉન્ટ તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મિત્રો ઓપરેશન સિંદૂર સંબંધી એક પ્રશ્ન તો પૂછાશે। तो आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे उपयोगी एवा महत्वपूर्ण प्रश्नों आ विडियोमां कवर करवामां आव्या छे। तो जोईए मित्रों ऑपरेशन सिंदूर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोनी साथे साथे भारत पाकिस्तान युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों जे आवनारी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। प्रश्न नंबर 1 पहलगाम आतंकी हुमलाना विरोधमां भारते कयुं ऑपरेशन हाथ धर्युं छे? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन दिव्यास्त्र। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, पहलगाम आतंकवादी हुमलाना विरोधमां भारत सरकार द्वारा कयुं ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्युं छे? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन सिंदूर शुरू करवामां आव्युं हतुं। मित्रों, 22 एप्रिल 2025 ना रोज जम्मू काश्मीर पहलगाम में थयेला आतंकवादी हुमलाना जवाबमां भारते ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर्युं हतुं। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट। त्यारबाद मित्रों आगळनो प्रश्न, 1999 में भारते शुरू करेल ऑपरेशन विजय कया युद्ध साथे संबंधित छे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन। कारगिल युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, भारत चीन युद्ध, सियाचिन युद्ध। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, 1999 में भारते शुरू करेल ऑपरेशन विजय कया युद्ध साथे संबंधित है? तो जवाब थशे मित्रों ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध साथे संबंधित है। मित्रों, कारगिल में घुसपैठ करेल पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों ने खदेड़वा माटे भारत सरकार द्वारा 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, पहलगाम आतंकवादी हुमलाना विरोधमां भारत सरकारे ऑपरेशन सिंदूर क्यारे शुरू कर्युं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। 22 एप्रिल 2025, 30 एप्रिल 2025, 7 मे 2025, 11 मे 2025। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर क्यारे शुरू करवामां आव्युं हतुं भारतीय सेना द्वारा? तो जवाब थशे मित्रों 7 मे 7 मे 2025 ना रोज ऑपरेशन सिंदूर शुरू करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, 7 मे 2025 ना रोज भारते ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तान अने पीओके ना केटला आतंकी स्थळों पर मिसाइल हुमलो कर्यो हतो? 5, 7, 9 અને 12। तो जवाब थशे मित्रों भारते ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तान और पीओके ना 9 स्थलों पर मिसाइल हुमलो कर्यो हतो। कया कया 9 स्थलों जोईए मित्रों विगते। पहलुं स्थल मरकज तैयबा, लश्करे तैयबा ना 3 स्थलों से जेमां मरकज तैयबा मुरीद के, बीजू स्थल मरकज अहले हदीस बरनाला, त्रीजू से शावाई नाला कैम्प मुजफ्फराबाद। त्यारबाद जैश ए मोहम्मद ना 4 स्थलों जेमां चरजल तेहरा काला, मरकज अब्बास कोटली, सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, मरकज सुबान अल्लाह बहावलपुर। त्यारबाद हिजबुल मुजाहिदीन 2 स्थलों से जेमां महमूना जोया सियालकोट में छे अने मस्कर राहिल साहिद कोटल खाते छे। आ 9 स्थलों पर भारते मिसाइल हुमलो कर्यो छे। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 5, भारते ऑपरेशन सिंदूर कया क्षेत्र में आतंकवादी केन्द्रों ने नेस्त नाबूद करवा माटे हाथ धर्युं छे? पाकिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू काश्मीर, ए अने बी बंने उपरोक्त अफगानिस्तान। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर कया क्षेत्र में आतंकवादी केन्द्रों ने नाबूद करवा माटे भारते हाथ धर्युं छे?
તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત જમ્મુ કાશ્મીર POK આ બંને સ્થળોમાં આતંકવાદી કેન્દ્રોને નેસ્ત નાબૂદ કરવા માટે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારતે પાકિસ્તાનના કેટલા શહેરોના આતંકી સ્થળોને લક્ષ્ય બનાવ્યા હતા? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતે પાકિસ્તાનના કેટલા આતંકી સ્થળોને લક્ષ્ય બનાવ્યા હતા ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા? જવાબ થશે મિત્રો 7 શહેરોના આતંકી સ્થળોને લક્ષ્ય બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઓપરેશન સિંદૂર કયા દેશના સશસ્ત્ર દળો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું એક સૈન્ય અભિયાન છે? તો જવાબ થશે મિત્રો આપણો દેશ ભારત દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું એક સૈન્ય અભિયાન છે ઓપરેશન સિંદૂર. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો ક્યારે થયો હતો? 20 એપ્રિલ, 22 એપ્રિલ, 25 એપ્રિલ, 26 એપ્રિલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો ક્યારે થયો હતો? તો જવાબ થશે મિત્રો 22 એપ્રિલ 2025 ના રોજ પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, 8 મે 2025 ના રોજ પાકિસ્તાને ભારતના કેટલા રાજ્યો અને શહેરો પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી હતી? 15 રાજ્યો અને 4 શહેરો, 4 રાજ્યો અને 8 શહેરો, 4 રાજ્યો અને 15 શહેરો, 10 રાજ્યો અને 5 શહેરો. મિત્રો પાકિસ્તાને 8 મે 2025 ના રોજ ભારતના કેટલાક રાજ્યો અને શહેરો પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી હતી? કેટલા રાજ્યો અને શહેરો પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી હતી? જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, 4 રાજ્યો અને ભારતના 15 શહેરો પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પહેલગામ આતંકી હુમલામાં ભારત સિવાય કયા દેશના નાગરિકનું પણ અવસાન થયું છે? નેપાળ, ભૂટાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, થાઈલેન્ડ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતના 25 નાગરિકોનું અવસાન થયું છે. તે ઉપરાંત એક વિદેશી નાગરિકનું પણ અવસાન થયું હતું. કયા દેશના હતા? તો જવાબ થશે નેપાળના એક નાગરિકનું પણ અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પહેલગામ હુમલાના જવાબમાં ભારતે 24 મિસાઇલો દ્વારા કેટલા આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, ભારતે 24 મિસાઇલો દાગીને કેટલા આતંકવાદીઓને માર્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, 100 થી વધુ આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય સશસ્ત્ર દળો દ્વારા વિકસિત પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સિદ્ધાંતનું નામ શું છે? ઇન્દ્ર, મેઘદૂત, ચૌર્ય, કોલ્ડ સ્ટાર. તો જવાબ થશે કોલ્ડ સ્ટાર નામ છે પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સિદ્ધાંતનું નામ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતે કઈ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા પાકિસ્તાનના હુમલાને નાકામ બનાવ્યા હતા? S-300, S-400, S-500 ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતે કઈ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા પાકિસ્તાનના તમામ હુમલાઓને નાકામ બનાવ્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, S-400 મિસાઇલ દ્વારા પાકિસ્તાનના તમામ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારત દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ઓપરેશન સિંદૂરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતો? સીમા સુરક્ષા, આતંકવાદી અડ્ડા પર હુમલો, માનવીય સહાયતા, નારી શક્તિ પ્રદર્શન. જવાબ થશે ઓપરેશન સિંદૂરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આતંકવાદી અડ્ડા પર હુમલો કરવાનો હતો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝફાયર સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? 9 મે 2025, 10 મે 2025, 11 મે 2025 અને 12 મે 2025. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું અને ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ થયું
જેમાં સીઝ ફાયર સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? જવાબ થશે મિત્રો 10 મે 2025 ના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝ ફાયર સમજૂતી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પહલગામ આતંકવાદી હુમલામાં કેટલા ભારતીય લોકોની હત્યા થઈ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, 25 ભારતીય લોકોની હત્યા થઈ છે પહલગામ આતંકવાદી હુમલામાં, જેમાં 25 ભારતીય નિર્દોષ નાગરિકોનું મૃત્યુ થયા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 17, પહલગામ આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં ભારતે કયું ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધર્યું છે ભારતે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 18, 8 મે 2025 ની સાંજે ભારતે પાકિસ્તાનના કેટલા ડ્રોનને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતે 8 મે 2025 ના રોજ પાકિસ્તાનના કેટલાક ડ્રોનને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, પાકિસ્તાનના 50 જેટલા ડ્રોનને 8 મે 2025 ના રોજ ભારતે નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે કારગિલ યુદ્ધ કયા વર્ષે થયું હતું? 1971, 1998, 1999, 2000. તો જવાબ થશે મિત્રો 1999 માં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે કારગિલ યુદ્ધ થયું હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 20, કયા વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન 1971 માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ થયું હતું? ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી, ગુલઝારીલાલ નંદા, મોરારજી દેસાઈ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, 1971 માં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું ત્યારે ભારતના વડાપ્રધાન કોણ હતા? જવાબ થશે મિત્રો 1971 માં ઇન્દિરા ગાંધી ભારતના વડાપ્રધાન હતા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન 1971 માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ થયું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે સૌપ્રથમ વખત કાશ્મીર યુદ્ધ કયા વર્ષે થયું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે સૌપ્રથમ વખત કાશ્મીર યુદ્ધ થયું હતું, કયા વર્ષે થયું હતું? તો જવાબ થશે 1947-48 માં સૌપ્રથમ વખત કાશ્મીર સંબંધે કાશ્મીર યુદ્ધ થયું હતું ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે સિમલા સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? ડિસેમ્બર 1971, માર્ચ 1972, જુલાઈ 1972, સપ્ટેમ્બર 1972. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, જુલાઈ 1972 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સિમલા સમજૂતી થઈ હતી. મિત્રો 2 જુલાઈના રોજ ભારતના પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા? તો ઇન્દિરા ગાંધી હતા તે સમયે, અને પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ જુલ્ફિકાર અલી ભુટ્ટો. આ બંને વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા અને સમજૂતીના અંતે બાંગ્લાદેશનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પહલગામ આતંકવાદી હુમલાના સંબંધિત નીચેના વિધાનો તપાસો. ભારતે પાકિસ્તાની નાગરિકોને પરત જવાનો આદેશ આપ્યો હતો. બીજું વિધાન છે, ભારતે પાકિસ્તાનમાંથી પોતાના રક્ષા સલાહકારોને પરત બોલાવ્યા હતા. ભારતે પાકિસ્તાન સાથે તમામ પ્રકારનો વ્યાપાર બંધ કર્યો હતો. અને ભારતે પાકિસ્તાનના ઉચ્ચ આયોગની સંખ્યા ઘટાડીને 30 કરી હતી. પહલગામ આતંકી હુમલાના સંબંધિત નીચેના વિધાનોમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, વિધાન 1, 2, 3 અને 4 સાચા છે. પાકિસ્તાની નાગરિકોને પરત જવાનો આદેશ આપ્યો હતો, આ વિધાન પણ સાચું છે. પાકિસ્તાનમાંથી પોતાના રક્ષા સલાહકારોને પરત પણ બોલાવ્યા હતા
અને પાકિસ્તાન સાથે તમામ પ્રકારનો વ્યાપાર બંધ કર્યો હતો. તેમજ પાકિસ્તાની ઉચ્ચાયુક્તની સંખ્યા 50 હતી તે ઘટાડીને 30 કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 24. 1965માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે ભારતના વડાપ્રધાન કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, રાજીવ ગાંધી, મોરારજી દેસાઈ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. 1965માં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. તે સમયે ભારતના વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો જવાબ થશે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી 1965ના યુદ્ધ સમયે ભારતના વડાપ્રધાન હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. 1965માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે ઓપરેશન જિબ્રાલ્ટર કયા દેશે શરૂ કર્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. 1965માં જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે ઓપરેશન જિબ્રાલ્ટર કયા દેશ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ થશે પાકિસ્તાન દ્વારા ઓપરેશન જિબ્રાલ્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મિત્રો 1965માં પાકિસ્તાને ઓપરેશન જિબ્રાલ્ટર દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરી કરીને વિદ્રોહ કરવાની કોશિશ કરી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. ભારતીય સંસદ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં વર્ષ 2001માં ભારત સરકારે કયું ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું? ઓપરેશન વિજય, ઓપરેશન પરાક્રમ, ઓપરેશન મેઘદૂત અને ઓપરેશન શક્તિ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. 2001માં ભારતીય સંસદ પર આતંકવાદી હુમલો થયો હતો. તેના વિરુદ્ધમાં ભારત સરકાર દ્વારા કયું ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ થશે ઓપરેશન પરાક્રમ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ ભારતે વળતા જવાબ પ્રહાર રૂપે લીધેલા પગલામાં નીચેનામાંથી કયું સાચું છે? સિંધુ જળ સંધિને નિલંબિત કરી હતી, અટારી ચેકપોસ્ટને બંધ કરી હતી, ચાર્ક વિઝા યોજના વિલંબિત કરી હતી અને ઉપરોક્ત તમામ સાચા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ ભારતે વળતા જવાબના પ્રહાર રૂપે નીચેના પગલાઓ લીધા હતા, તેમાં કયા પગલાઓ સાચા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી. ઉપરોક્ત તમામ પગલાઓ લીધા હતા ભારત સરકારે, જેમાં સિંધુ જળ સંધિને નિલંબિત કરી હતી, અટારી ચેકપોસ્ટને પણ બંધ કરી હતી અને ચાર્ક વિઝા યોજનાને પણ વિલંબિત કરી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 28. સિયાચીન ગ્લેશિયર પર નિયંત્રણ સ્થાપિત કરવા માટે ભારત સરકારે ઓપરેશન મેઘદૂત કયા વર્ષે શરૂ કર્યું હતું? 1971, 1975, 1984 અને 2009. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. સિયાચીન ગ્લેશિયર પર નિયંત્રણ સ્થાપિત કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ઓપરેશન મેઘદૂત શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કયા વર્ષે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? જવાબ થશે 1984માં ભારતીય સેના દ્વારા ઓપરેશન મેઘદૂત શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મિત્રો વિશ્વનું સૌથી ઊંચું સૈન્ય અભિયાન માનવામાં આવે છે ઓપરેશન મેઘદૂતને. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 30. પુલવામા થયેલા હુમલા બાદ 12 દિવસ બાદ ભારતે 24 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી. તે સંબંધિત નીચેના વિધાનોમાં ચાસુ વિધાન કયું છે? એરફોર્સના 12 મિરાજ 2000 જેટ્સ દ્વારા હુમલો કર્યો હતો. બાલાકોટમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી અડ્ડા પર હુમલો કર્યો હતો. 300 જેટલા આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. ઉપરોક્ત તમામ ની એર સ્ટ્રાઇકના સંબંધમાં વિધાનો તમામ સાચા છે. જવાબ થશે મિત્રો ઉપરોક્ત તમામ વિધાનો સાચા છે. પુલવામા થયેલા હુમલા બાદ 12 દિવસ બાદ ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી. ક્યારે કરી હતી? 24 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ, જેમાં મિત્રો એરફોર્સના 12 મિરાજ 2000 જેટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો
બાલાકોટમાં જૈશે મોહમ્મદના આતંકી અડ્ડા પર હુમલો કર્યો હતો અને 300 જેટલા આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 31. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તાશ્કંદ સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો જાન્યુઆરી 1966 ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તાશ્કંદ સમજૂતી થઈ હતી. મિત્રો 10 જાન્યુઆરી 1966 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અને પાકિસ્તાનના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ અયુબ ખાન વચ્ચે તાશ્કંદ શાંતિ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા અને જાન્યુઆરી 1966 ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તાશ્કંદ સમજૂતી થઈ હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. પહલગામ હુમલા બાદ ભારતે પાકિસ્તાન ઉચ્ચાયુક્તની સંખ્યા 55 થી ઘટાડીને કેટલી કરી હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી. પહેલગામ હુમલા બાદ ભારતે પાકિસ્તાન ઉચ્ચાયુક્તની સંખ્યા જે 55 હતી તે ઘટાડીને 30 કરી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. બાંગ્લાદેશની મુક્તિ માટે ભારતે પાકિસ્તાન સાથે કયા વર્ષે યુદ્ધ કર્યું હતું? તો જવાબ થશે 1971 બાંગ્લાદેશની મુક્તિ માટે ભારતે પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 34. 1965 ના યુદ્ધ બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તાશ્કંદ સમજૂતી કયા વર્ષે થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો 1966 ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તાશ્કંદ સમજૂતી થઈ હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 35. 18 સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ 4 આતંકવાદીઓને ઉરી સેક્ટરમાં કરેલા હુમલામાં કેટલા જવાનો શહીદ થયા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. 18 સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ 4 આતંકવાદીઓએ ઉરી સેક્ટરમાં હુમલો કર્યો હતો જેમાં કેટલા ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો 19 ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 36. 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગર નેશનલ હાઈવે પર CRPFના જવાન કાફલા પર થયેલા આત્મઘાતી હુમલામાં કેટલા જવાનો શહીદ થયા હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. CRPFના જવાનોના કાફલા પર 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ હુમલો થયો હતો જેમાં કેટલા જવાનો શહીદ થયા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો 40 જવાનો શહીદ થયા હતા.